پانی جو ہر وقت حضرت عباس کے روزے کا طواف کرتا رہتا ہے، یہ کب سے ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آج آپ کو مولا غازی عباس علمبردار علیہ السلام کی قبر اقدس کا سرداب اور پانی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ عراق میں موجود زمین کے اندر کا پانی تقریباً سب جگہ پر ہی نمکین، کھارا اور پینے کے قابل نہیں، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس والے سرداب میں موجود پانی انتہائی خوش ذائقہ اور بہت شفاف ہے، اور اتنی مدت گزرنے کے باوجود اس کی رنگت اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا، اور بہت زیادہ وہاں سے پانی لینے کے باوجود بھی ختم یا کم نہیں ہوا۔ اگر ہم اس پانی کے راز کو جاننا چاہیں تو ظاہری طور پر اس پانی کی اس طرح موجودگی کا راز اب تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا، بس خدا اور اس کے خاص بندے ہی اس پانی کی اصل راز کو جانتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ عراق میں موجود زمین کے اندر کا پانی تقریباً سب جگہ پر ہی نمکین، کھارا اور پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی قبر اقدس والے سرداب میں موجود پانی انتہائی خوش ذائقہ اور بہت شفاف ہے، اور اتنی مدت گزرنے کے باوجود اس کی رنگت اور ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا، اور بہت زیادہ وہاں سے پانی لینے کے باوجود بھی ختم یا کم نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان میں شدید پیاس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام نے پانی پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے آقا حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی نہیں پیا تھا، لہٰذا اس مرتبہ شاید خود ہی پانی حضرت عباس علیہ السلام کے پاس چل کر آ گیا ہے۔ اس پانی کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے اس سرداب کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کا ایک سب سے اہم حصہ سرداب ہے، جہاں حضرت عباس علیہ السلام کی حقیقی قبر اقدس موجود ہے۔ یہ سرداب 8ویں صدی ہجری میں بنایا گیا تھا، لہٰذا اس زمانے کے فن تعمیر کے مطابق اوپر والے حصے کی نسبت سرداب کی دیواریں انتہائی عریض اور موٹی بنائی گئی ہیں، بلکہ اوپر والی عمارت کی دیواریں سرداب کی دیواروں کی آدھی چوڑائی سے بھی کم موٹی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے قبر مبارک والا پورا سرداب اوپر والی عمارت کے برعکس بہت ہی تنگ ہے۔ اس میں موجود گیلریاں اور راستے دیواروں کی بہت زیادہ چوڑائی کی وجہ سے تنگ گلیوں کے مشابہ ہیں۔ سرداب کی عمارت کے بارے میں بیان کرتے وقت ہم کوشش کریں گے کہ حرم کے نئے ادارے کے زیر نگرانی، جو کہ 2 جنوری 2008 سے عراقی کمپنی شرکت الحلو العرقیہ کی طرف سے کی جانے والی سرداب میں ترمیم اور تعمیر کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس جدید ترمیم اور تعمیر سے پہلے والی حالت کو بھی بیان کریں۔ صحن کے شمال مشرقی حصے میں زریح والی عمارت کی شمالی گیلری کی دیوار میں ایک خوبصورت نقش و نگار والا دروازہ لگا ہے۔ یہ دروازہ ایک کمرے میں کھلتا ہے کہ جس کمرے کی چوڑائی 3.18 میٹر ہے، اور یہ کمرہ تقریباً 2 میٹر تک گیلری کی دیوار کے اندر ہے۔ اس کمرے کی دیواروں پر فرش سے لے کر 2 میٹر اوپر تک سنگ مرمر لگا ہوا تھا، کہ جس کو ہٹا کر اس کی جگہ نیا اور اعلیٰ درجے کا سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے، اور سنگ مرمر سے اوپر والا حصہ پہلے فقط ایک سفید دیوار تھی، لیکن اب ایک نیا سنگ مرمر لگانے کے بعد ساری دیوار کو آئینوں اور کرسٹل کے ٹکڑوں سے مزین کر دیا گیا، اور یہ سارا کام 2008 کے نصف میں مذکور شدہ منصوبے کے تحت ہوا۔ اور اسی طرح اس کمرے کا ایک اور دروازہ بھی ہے جو شمالی گیلری میں کھلتا ہے۔ یہ دروازہ سونے کا ہے۔ یہاں پر پہلے چاندی کا دروازہ لگا ہوا تھا، کہ جس کو 2007 میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کمرے کے تقریباً درمیان میں زمین میں ایک لوہے کا دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس راستے پر کھلتا ہے جو سرداب کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے۔ 8 سیڑھیوں کے بعد سرداب کا فرش شروع ہوتا ہے۔ اس راستے اور سرداب کے سارے فرش پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ سیڑھیوں سے اترنے کے بعد 4 میٹر لمبا اور 1.38 میٹر چوڑا راستہ شروع ہوتا ہے۔ اس 4 میٹر لمبے راستے کے ختم ہونے کے بعد زریح والی عمارت میں موجود گیلری کا سرداب والا حصہ شروع ہوتا ہے، جو چاروں طرف گھومنے کے بعد سرداب کی ابتدا والے راستے پر ختم ہوتا ہے۔ اوپر والی گیلریوں کے نیچے سرداب میں بھی گیلریاں ہیں۔ ہم ان کو سرداب والی گیلری یا سفلی رواق سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ سرداب والی گیلری کافی تنگ ہے، اور بعض جگہ اس گیلری کی چوڑائی میں غیر محسوس سا اضافہ بھی محسوس ہوتا ہے۔
सरदाब में मौजूद गैलरी की चौड़ाई 1.27 मीटर से लेकर 1.38 मीटर तक है। सरदाब वाली गैलरी में बास जगह कब्रें भी हैं और गैलरी की जो दीवार हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस के करीब है, इसमें मेहराब नमा ताक बने हुए हैं। बाद में इनके सामने दीवार बनाकर उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन मज़कूरा मंसूबे के तहत इस दीवार को खत्म करके नई दीवार बनाई गई है और इस दीवार में सौराख रखे गए हैं। संगे मरमर लगाने के बाद सरदाब की गैलरी मजीद 10 सेंटीमीटर तंग हो गई और ये संगे मरमर भी मज़कूरा मंसूबे के तहत ही लगाया गया था। सरदाब में बने हुए मेहराब नुमा ताकों की तादाद 13 है और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनमें से 2 सरदाब की शुमाली गैलरी में हैं। इनमें से एक हवा के लिए बनाए गए शुमाली रोशनदान के मशरक में है और दूसरा मगरब में है और 3 मोहराब नमा ताक मगरबी गैलरी में है। इनमें से 2 हवा के लिए बनाए गए। शेख अब्बास 36 साल तक अलमबरदार करबला हजरत अबू अल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के खादिम रहे हैं। इनकी उम्र 74 साल है। उन्होंने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़रीख के इर्द गिर्द जारी पानी के बारे में तशरीह करते हुए कहा कि पहले 2 चश्मा सरदाब मुतहर के मौजूद थे। 400 साल पहले यह पानी यहाँ मौजूद था जब पाइपलाइनों का वजूद नहीं था। पानी एक तरफ से निकलकर दूसरी जानिब बह जाता था। इस पानी का मजा मादनी पानी से भी ज्यादा खुशगवार था। इस सरदाब की सीढ़ियां थीं। लोग इस पानी से तबर्रुक के तौर पर इस्तेफादा करते थे। ये पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा हो जाता था, लेकिन खुदा से बेखबर एक शख्स आया और उसने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम की दीवारों में दरार पैदा होने का बहाना बनाकर कहा, मैं इम्तिहान करना चाहता हूँ कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। बाद में वो दोनों चश्मे गायब हो गए और फिर इनमें से पानी जारी नहीं हुआ। लेकिन 2 महीने बाद पानी फिर सरदाब में आ गया और इस पानी से नाबीना आंखों को शिफा मिलती थी। 50 साल से ये पानी एक ही सतह पर बाकी है और इसमें कमी और ज्यादती नहीं होती। शेख अब्बास ने कहा कि अगर पानी 10 दिन तक किसी जगह रुका रहे तो वो सड़ जाता है, लेकिन ये पानी औरोदी दरवाजा बंद होने के बावजूद गुलाब की तरह मुअत्तर और खुशबूदार है। उसने कहा, अगरचे ये पानी राकिद है, लेकिन इसके रंग और ताम में कोई फर्क नहीं पड़ता और इसकी दूसरी खसूसियत यह है कि पानी की सतह हजरत अब्बास की कब्र मुबारक से बुलंद है, लेकिन पानी कब्र के इर्द गिर्द दीवार से कब्र में दाखिल नहीं होता। क्या ही खूबसूरत मौजज़ा है कि पानी कब्र के इर्द गिर्द दीवार से कब्र में दाखिल नहीं होता। इससे यह साबित होता है कि अहले बैत की पैरवी लाजिम है और दुआ है कि अल्लाह हमें अपने हाल पर रहम करने वाला बनाए और हजूर अकरम और उनकी आल औलाद पर रहमत फरमाए। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए। कमेंट्स के जरिए अपनी कीमती आरा जरूर दें और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। या अल्लाह, मेरी वही दुआ कबूल फरमा जिसमें तेरी रहमत और तेरी रजा शामिल हो और मुझे कुछ ऐसा ना अता फरमा जिसमें मेरी बर्बादी पोशीदा हो। या अल्लाह, मुझे अपनी रहमतों से घेरे रख और मुझे कभी मेरे नफ्स के हवाले न करना। ऐ परवरदिगार, हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू हिदायत फरमाता है और वो सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं, जो तौबा करते हैं और जिनकी तौबा को तू कबूल करता है, जो तेरा खूब शुक्र अदा करते हैं और उन पर तू अपना खास करम फरमाता है। या अल्लाह, मुझे अपनी मांगी हुई हर दुआ पर एतबार है कि वो आपके दर तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि जो दुआ दरूद पाक में बंद करके भेजी जाए, मेरा रब उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाजरीन, दुआ की जंजीर खटखटाना भी कुर्ब है। दुआ से महरूम होने वाला अल्लाह से महरूम हो गया। जब इंसान बुजुर्गों की अजमत को तस्लीम करने से मुनकर हो जाए तो दुआ छिन जाती है, दुआओं का आसरा भी छिन जाता है। आप सबसे इल्तमास है कि दुआओं का दामन कभी हाथ से मत छोड़िए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। आमीन।
हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।